Okay, good morning, all of you. Well, today's sessions we discuss about one topic, that is classes and objects. It's very important because completely the Java programming is object oriented. So everyone should learn about what is class, what is object, and how can we make classes, and how can we create objects to classes. This session is completely I am explaining today. Yeah, clearly. Just I would like to share my screen. Okay, is my screen visible to all of you now? The topic that what I am to be discussed is classes and objects. Classes and objects. Is it clear? Yeah. So this is the topic now we're going to be discussed here. Yeah. Then the small definitions I would like to first learn it. What is class and what is object? Yet before we learn about this class, just I would like to ex I would like to ask you one thing, that is, I think you know that we have arrays. Already we know C languages. C language, that is, there is array in C. Array concept is in C. Yes. What is the definition of array? If anyone say this, what is the definition of array? In a simple manner, an array is a collection of elements. Collection of elements of similar data type. దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎరే. మీరు ఆల్రెడీ ఒక ఐడియా ఉంటుందండి. ఎరే అనేది ఏంటి అంటే ఇట్స్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, కొన్ని ఎలిమెంట్స్ని మనం గ్రూపింగ్గా చేయాలనుకున్నప్పుడు, గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ రిప్రజెంట్ చేయాలి ఒకే వేరియబుల్తో అనుకున్నప్పుడు, మీరు ఎరేస్ అనే కాన్సెప్ట్ వాడతారు సిలో. డెఫినేషన్ వెరీ క్లియర్. ఎరే ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సిమిలర్ డేటా టైప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇంట్ ఏ ఆఫ్ 10 అని ఇస్తే కింద ఒక 10 లొకేషన్స్ వస్తాయండి మనకి. కానీ ఇక్కడ అన్నీ కూడా వి కెన్ స్టోర్ ఓన్లీ ఇంటీజర్ వాల్యూస్ హియర్. వెరీ క్లియర్. మనం ఇంటీజర్ టైప్ ఎరే తీసుకుంటే ఇంటీజర్ ఎలిమెంట్స్ని స్టోర్ చేయగలం. ఒకవేళ మనం ఫ్లోట్ టైప్ ఆఫ్ ఎరే తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఫ్లోట్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేయగలం. ఇఫ్ ఐ టేక్ క్యార్ టైప్ ఆఫ్ ఎరే, ఐ కెన్ స్టోర్ క్యార్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? దట్స్ ద డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ array also. An array is a collection of similar data type. It is not the collection of different data type. Are you getting it? So in C we have another word that is called structure. If you know the definition of structure, structure is also a collection of elements of different data type. So there is a arrays in C, and arrays has one small drawback also. It is a collection of elements. I accept it, but an array is a collection of elements of similar data type. This is the main drawback. For example, if I take some person is my thing. Every person has some name. Every person has some age. Every person has some date of birth. But these are all not the same type. So if I want to collect all the elements in one array, it's not possible, because array says that the definition of array is very strict. That is, an array is a collection of similar data type. Is it clear or not? But the drawback is I don't want to make similar data type collection. I want to make different data types collection. It is not possible in array. It's possible by using the word structure. సిలో మనకి ఈ పదం ఉందండి, స్ట్రక్చర్ అనే పదం కూడా ఉంది. అక్కడ మనం స్ట్రక్ట్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. స్ట్రక్ట్ అని రాసి మీరు మెన్షన్ చేస్తారు ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ సమ్ ఇంట్ ఏజ్ ఈజ్ మై and string name is my variable and float salary
Yeah, we mention like this. Is it clear or not? Right. Here, it is also collection of elements. It is a three elements I am mentioning there in structure. It is also a collection of elements. But you should remember, a structure is a collection of elements of different data types. If I am using array, it is a collection of elements of similar data type. If I want to make, if I want to group different data types, I would like to go for the keyword that is called struct in C. Just I am talking about C language. Okay. Now we are learning Java. Sir, what is the why we are learning this? Why you are again reminding this concept, say, relation structure to me? Now, the definition of a class is comes from this only. What is definition of class? If we know that a class is a collection of, or it is a collection of properties. A class is a collection of properties, simply called as it's a collection of members and methods. Members and methods. Is it clear? Class is a collection of properties, and in simple, class is a collection of members and methods. C లో స్ట్రక్చర్ ఉందండి. స్ట్రక్చర్ లో మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఏజ్, నేమ్, శాలరీ, మెంబర్స్ ఉన్నారు. స్ట్రక్చర్ లో మెంబర్స్ మాత్రమే ఉంటారు. బట్ మీరు క్లాసెస్ క్రియేట్ చేస్తే అక్కడ ఇద్దరు ద టూ కాన్సెప్ట్స్ మెంబర్స్ అండ్ మెథడ్స్ షుడ్ బి దేర్. Is it clear? Now, if I am creating a class, if I am creating a class, it is a collection of members and methods. So, it is a binding, it's a wrap up. Clearly, the word class derived from a word that's called as encapsulation. Encapsulation of term ఉందండి జావాలో మనకి. Encapsulation means binding of data. What is that means binding? Binding means it binds the members and methods under one block. సో నేను ఒక బ్రాసెస్ ఓపెన్ చేసి ఒక బ్రాసెస్ క్లోజ్ చేశాను. ఇక్కడ ఇస్ ఎ బ్లాక్. ఈ బ్లాక్ లోనే రెండింటిని కంబైన్ చేసి రాస్తాను. మెంబర్స్ అండ్ మెథడ్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ వన్ బ్లాక్. ఆర్ యూ క్లియర్? If members and methods should be there in one block, that's called as that means we are binding members and methods. This binding process is called encapsulation. Simply the encapsulation, the first the class that what we are applying here, it comes from the features of encapsulation. Where there is no encapsulation, there is no class. So if I am creating a class, a class is a collection of members and methods. So simply, class is collection of properties. A class is completely invisible. Clearly, a class is invisible. The property is never visible. Clear? The properties of a person never visible. These are the main themes of class. What is class? Class is a collection of properties. And again, the definition is class is a collection of members and methods. And the class is invisible concept. Okay, the properties are hidden. So the class అన్న టర్మ్ ని మనం ఎన్క్యాప్సులేషన్ అనే పదం నుంచి జనరేట్ చేసాం. ఎన్క్యాప్సులేషన్ మీన్స్ బైండింగ్ ఆఫ్ డేటా. సిలో స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి మనకి, డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ స్టోర్ చేసుకునేవి. బట్ సిలో స్ట్రక్చర్స్ లో మెంబర్స్ ఉంటారు కానీ మెథడ్స్ ఉండరు. ఓకే, ఇట్స్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఓన్లీ. బట్ దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసి మనం ఇప్పుడు కలెక్షన్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అండ్ మెథడ్స్ అనే పదాన్ని తీసుకున్నాం. ద కలెక్షన్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఏదైతే మనం మెన్షన్ చేసామో, ది కలెక్షన్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఇస్ సింప్లీ కాల్డ్ యాజ్ క్లాస్ నౌ. Okay, clear? So this is about class. Now, what is an object? Our next term, what is an object? Object means it's an instance of a class. Simple definition, instance of a class. Clearly. And what is an object? It's a real world entity. Real world entity. And again, what is an object? An object is a visible entity.
రైట్. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. మీరు క్లాసెస్ డిఫైన్ చేయాలి ఫస్ట్. మీరు క్లాసెస్ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత మనం ఆబ్జెక్ట్స్‌ని క్రియేట్ చేస్తాం. ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ క్లియర్‌లీ ఫాలో ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్. ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్లాస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్‌ని ఫాలో చేస్తుంది. క్లాస్ నీకు ఇన్విజిబుల్ బట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ విజిబుల్. సింప్లీ ఐ యామ్ జస్ట్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. బైక్ అనే ఒక క్లాస్ నా దగ్గర ఉందండి. మై క్లాస్ నేమ్ ఈస్ బైక్. బైక్ కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయండి. కంపల్సరీ ఎవ్రీ బైక్ కంటైన్స్ 2 వీల్స్ అండ్ ఎవ్రీ బైక్ కంటైన్స్ గేర్ సిస్టమ్. 2 brakes. Every bike contains some brake system. Every bike contains some design or interior structure or an exterior design. Every bike has these properties. ఓకే. మీరు మార్కెట్‌లో బైక్స్ చూస్తే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బైక్స్ కనబడుతున్నాయి కదా మీ కళ్ళకి. అన్నిటికి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. బట్ నీ కంటికి డిఫరెంట్‌గా కనిపిస్తాయి. నీ కంటికి కనిపించే ప్రతి బైకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటాను నేను. బట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ ఏది ఫాలో అవుతాయంటే, బైక్ అనే క్లాస్‌ని ఫాలో అవుతాయి. బైక్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ నీకు దాంట్లో ఉంటాయి. బట్ ప్రాపర్టీస్ నీకు కనబడకపోవచ్చు. కానీ ఆబ్జెక్ట్ నీకు కనబడుతూ ఉంటుంది. సో, బైక్స్ కనబడతాయి నీకు. వాటికి ప్రాపర్టీస్ కనబడవు. కార్ అనే ఒక క్లాస్ తీసుకుంటే, క్లాస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ నాకు కనబడకపోవచ్చు. మార్కెట్‌లో నంబర్ ఆఫ్ కార్స్ కనబడతాయి నాకు. ఓకే. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? నేను క్లాస్ అంటానండి. దాని లోపల మీరందరూ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక బీసీఏ క్లాస్ అన్నాననుకోండి. అక్కడ 60 మెంబర్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు ఇక్కడ నాకు. బీసీఏ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్. 60 మెంబర్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్ టు ఆబ్జెక్ట్ అన్నీ చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. బట్ ఆ 60 ఆబ్జెక్ట్స్ బిలాంగ్స్ టు వన్ క్లాస్ దట్ ఈస్ బీసీఏ. 60 మెంబర్స్‌కి బీసీఏ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. బట్ 60 మెంబర్స్ ఒకలా ఉండరు. 60 మెంబర్స్ డిఫరెంట్‌గా ఉంటారు. సో, ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఏ రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ. ఎవ్రి ఆబ్జెక్ట్ ఫాలోస్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్. చాలా క్లియర్ డెఫినిషన్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. క్లాస్ ఈస్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్. క్లాస్ ఈస్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అండ్ మెథడ్స్. క్లాస్ ఈస్ ఇన్విజిబుల్ అది నీకు కనిపించదు. బట్ ఆబ్జెక్ట్స్‌కొస్తే ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఇన్‌స్టాన్స్ ఆఫ్ ఏ క్లాసెస్. వితౌట్ క్లాస్ వి కాంట్ క్రియేట్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్. సో, క్లాస్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఆబ్జెక్ట్ కంప్లీట్‌లీ ఫాలోస్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్. క్లాసెస్ ఇన్‌స్టాన్స్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ సింప్లీ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్. అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీస్. నీ కంటికి చూడగలుగుతావు నువ్వు. ఇట్స్ కంప్లీట్‌లీ విజిబుల్ ఎలిమెంట్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్. సో, ప్రాపర్టీస్ నెవర్ ఆహ్, విజిబుల్ టు ఎనీవన్. బట్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ which are following the classes, those are visible to you. Any doubts in that? Clear, sir. Yeah, just I would like to write some program, how to create a class and how to create an object for this, and I will execute the program there. Then I'm sharing my notepad screen to you. Just wait. Right. Is it visible now? My screen is visible to all of you now? Yes, Okay. sir. Yes, sir. Yeah, sure. Just I am writing a simple program to explain about classes and objects. Just go to file and take new. Just I would like to first save it as a Java file now. So, okay, I am assigning my class name. My class name is my demo. As a demo, that means I am assigning the class name is demo one. Demo one. Okay, and it's completely Java program. Just set the Java source file. Just and save it. Okay, just I am saving it on desktop. So just I am writing my program now. Simply my first statement is import. I need two packages java.lang.star is my common package for my program. And again import java dot some io.star is my another. Just I need two packages for every program. Just I mentioned it. My keyword is class.
నేను క్రియేట్ చేస్తుంది క్లాస్. ద కీవర్డ్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద కీవర్డ్. ఆల్రెడీ మాట చెప్తున్నాను. కీవర్డ్స్ మీన్స్ దట్ షుడ్ బి రైట్ ఇన్ స్మాల్ లెటర్స్. కీవర్డ్స్, ఎవ్రీ కీవర్డ్ హ్యాస్ ఏ ఫంక్షనాలిటీ. మీకు సిలో కీవర్డ్స్ ఉంటాయండి. 32 కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. అవి మీరు కంప్లీట్గా అలాగే రాయాలి. వాటిని మీరు మార్చడానికి లేదు. ఇఫ్ స్మాల్ లెటర్స్, ఎల్స్ స్మాల్ లెటర్స్, గో టు స్మాల్ లెటర్స్, ఫర్ స్మాల్ లెటర్స్, వైల్ స్మాల్ లెటర్స్, స్విచ్ స్మాల్ లెటర్స్, బ్రేక్ స్మాల్ లెటర్స్, కంటిన్యూ స్మాల్ లెటర్స్, మెయిన్ స్మాల్ లెటర్స్. So some keywords, those are in Java and C also. Those keywords means reserved words. That word should not be changed by the programmer. Programmer as it is use that words in that manner. So class is a keyword. Java lo 53 keywords ఉన్నాయి. Because there are more functionalities when compared to C and మనకి, కాబట్టి జావాలో కీవర్డ్స్ నెంబర్ ఎక్కువ. 53 కీవర్డ్స్ మనకి జావాలో ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ కూడా కీవర్డ్ డెఫినేషన్ అదే. Keyword is a predefined. It was not defined by us. It was completely defined by the JVM. So we should write the keywords in small letters only. Here class is a keyword. Just I am writing that class in small letters. After I am writing the keyword class, I would like to assign name to the program. My program is some demo. I am assigning the name. Program name is, my class name is, simply my class name is demo. Is it clear? రైట్. బట్ క్లాస్ నేమ్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, రూల్ ఏంటంటే ద ఫస్ట్ లెటర్ షుడ్ బి క్యాపిటల్. ఇప్పుడు నేను సెకండ్ వర్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, దట్ మీన్స్ డెమో ఎంప్లాయీ, ఇది క్లాస్ నేమ్ అనుకోండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ వర్డ్ స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ లెటర్ కూడా క్యాపిటలే ఉండాలి. రూల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు క్లాస్ నేమ్ అసైన్ చే, దీని నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ అంటారండి జావాలో. కంపల్సరీ రూల్స్ మనకు ఐడియా ఉండాలి, లేదంటే మనకి ఎర్రర్స్ వస్తాయి, కంపైల్ టైం ఎర్రర్స్ వచ్చేస్తుంటాయి. మీరు క్లాస్ నేమ్ అసైన్ చేసినప్పుడు ఆ క్లాస్ నేమ్ వన్ వర్డ్ అయితే ఫస్ట్ లెటర్ షుడ్ బి క్యాపిటల్. ఇఫ్ దట్ క్లాస్ నేమ్ కంటైన్స్ మోర్ దాన్ వన్ వర్డ్స్, ఎవ్రీ ఫస్ట్ లెటర్ షుడ్ బి క్యాపిటల్. సో మై క్లాస్ నేమ్ ఈస్ జస్ట్ డెమో. సో దిస్ కంటైన్స్ ఓన్లీ వన్ వర్డ్. ద ఫస్ట్ నేమ్ షుడ్ బి ఏ క్యాపిటల్ లెటర్. దే ఐ మెన్షన్డ్ ఇట్. రైట్. Now I am writing the program. Already I have said that what is a class? A class is a collection of members and methods. So I am writing my members. Okay. First member is int age. So first member is int age. And my second member is string name. I am taking two members. One number is integer type, another number is string type. Okay. First one is int age and second one is string name. Those are the members. బట్ నేను డెఫినేషన్ ఏం చెప్పాను మీకు? కలెక్షన్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అండ్ మెథడ్స్. మీరు ఒక బ్లాక్ ఓపెన్ చేస్తే అందులో కంపల్సరీ మెంబర్స్ మెథడ్స్ కలిపి రాయాలి అని చెప్పాను. ఇప్పుడు నేను మెథడ్ కూడా డిఫైన్ చేస్తున్నాను. మెథడ్ ఏంటంటే వాయిడ్ డిస్ప్లే. మై మెథడ్ ఈజ్ వాయిడ్ డిస్ప్లే. ఓకే రైట్. ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ ద స్టేట్మెంట్స్ హియర్. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ print of the first variable is age. I would like to print it. And again system dot out dot print, and my second variable is name. I am going to print it. So simply I close this. Yeah, clear. This is a class. What is the class? My class name is demo. It contains two members. What are the members? My members are age and name. One is of int type and other one is of string type. What is my method? My method is display. What it do? It prints the name and age. That means it prints the name value of age and value of name. It is going to be printed. Okay. రైట్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు నేను రాసిన క్లాస్లో మెయిన్ మెథడ్ ఉందా? పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ కనిపించిందా మీ ఎవరికైనా? లేదు సార్. రైట్. మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఇలాంటి క్లాసెస్ ఎన్నైనా ఇంప్లిమెంట్ చేసేసుకోవచ్చు. అన్ని క్లాసెస్కి కలిపి లాస్ట్ ఫైనల్ క్లాస్ రాస్తాం. దట్ ఈజ్ మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఇక్కడ డెమో అని. దాని కింద డెమో 1, డెమో 2, డెమో 3 అలా ఎన్నైనా రాసేసుకోవచ్చు నేను క్లాసెస్. అన్నిటికీ కంట్రోల్‌గా ఒకే ఒక మెయిన్ మెథడ్ రాస్తాను నేను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్లాస్ రాసాను కదా, Then where we will take input?
Yeah. I'm explaining that also to you. Okay. After while I'm executing this, I'm giving the value. I'm explaining that one also. Okay. Sir, class. Another my class name is demo. My demo. This is my main class. There is no main method in the previous class. I would like to write the main method in this class. So my main method is public static void main of string args. This is my main method. Now I am creating object. నా క్లాస్ ఏంటి డెమోకి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. మీరు ఆబ్జెక్ట్ని ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తారంటే మెయిన్ క్లాస్లోనే క్రియేట్ చేస్తారు ఆబ్జెక్ట్ని. పైన మీరు ఎన్ని క్లాసులని డిఫైన్ చేసుకోండి. అన్ని క్లాసెస్కి ఆబ్జెక్ట్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలంటే మెయిన్ క్లాస్లో క్రియేట్ చేయాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ నా క్లాస్ నేమ్ వచ్చి డెమో. ఓకే, ఫస్ట్ క్లాస్ నేమ్ రాయాలి. మై ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఓబీజే ఈక్వల్ టు మై ఆపరేటర్ ఈజ్ న్యూ and my class name is again demo. What is the syntax? The syntax is very clear. Class name, next object name, next operator equal to, next operator new, again class name. So my class name is demo. పైన ఆల్రెడీ క్లాస్ రాసానండి డెమో అని. దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను డెమో అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఓబీజే అండ్ ద ఆపరేటర్ ఈజ్ న్యూ. ఓకే, అగైన్ ద క్లాస్ నేమ్ ఇస్ దట్. నౌ ఐ యామ్ యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్ టు కాల్ ద మెథడ్ డిస్ప్లే. ఇక్కడ నా మెథడ్ ఉంది కదా, డిస్ప్లే అనే మెథడ్ ఒకటి రాసాను కదా పైన. దీన్ని రన్ చేయాలి నేను. ఇది రన్ చేస్తే ఎవరు ప్రింట్ అవుతారంటే ఏజ్ నేమ్ ప్రింట్ అవుతాయి, నాకు ఐడియా ఉంది. దీన్ని రన్ చేయడం గురించి ఈ డిస్ప్లే అనే మెథడ్ నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాను. సమ్ ఓబీజే డాట్ డిస్ప్లే అని చెప్పి మెన్షన్ చేస్తాను. ఓబీజే డిస్ప్లే రన్ అయితే ఆటోమేటిక్గా పైన అవి రన్ అవుతాయి. సో సింప్లీ దిస్ ఈజ్ మై ప్రోగ్రామ్. నేను ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను. దాని క్లాస్ డెఫినేషన్ ప్రకారం మెంబర్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఉండాలి. మెంబర్స్ని ఇచ్చాను, మెథడ్స్ కూడా ఇచ్చాను. ఈ క్లాస్ ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తాను. ఎనఫ్. నేను మెయిన్ క్లాస్ రాసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు. ఈ మెయిన్ క్లాస్లో మెయిన్ మెథడ్ ఉండాలి. సో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ మెయిన్ మెథడ్ రాశాను అక్కడ నేను. ఇక్కడ నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ ఎవరికి క్రియేట్ చేయాలంటే పైన రాసిన క్లాస్ ఎవరు, నాకు డెమోకి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. కాబట్టి సింప్లీ డెమో ఓబీజే ఈక్వల్ టు న్యూ డెమో అని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. ఆబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసుకుని నేను మెథడ్స్ని కాల్ చేస్తాను. కాబట్టి ఓబీజే డాట్ మెన్షన్ ఏం చేస్తాను నేను డిస్ప్లే అనేది, డిస్ప్లే ఇస్ మై మెథడ్ నేను కాల్ చేస్తున్నాను. కానీ ఇక్కడ మీరు ఒక విషయం లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేసేది ఏ నేమ్తో సేవ్ చేయాలి సార్ నేను ప్రోగ్రామ్ని? 2 క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ డెమో అనే క్లాస్ ఉంది, మై డెమో అనే క్లాస్ ఉంది. ఫైనల్గా నేను ఒక 10 క్లాసులు రాసినా సరే నేను మెయిన్ క్లాస్ నేమ్తోనే ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేస్తానండి. ఇప్పుడు నా ప్రోగ్రామ్ నేమ్ మార్చేస్తాను నేను. ఓకేనా? నేను ఇక్కడ దీన్ని సమ్ మై డెమో 1 అని పెట్టుకుంటాను. నేను దీన్ని ఒకసారి మళ్ళీ ఎలా సేవ్ చేస్తానంటే క్లాస్ నేమ్ని మై డెమో 1 అని సేవ్ చేసుకుంటాను. ఇక్కడ ఎలా ఇస్తే సేమ్ అండి. ఎం క్యాపిటల్ ఇస్తే అక్కడ ఎం క్యాపిటల్ ఉండాలి ఫైల్ నేమ్ సేవ్ చేసినప్పుడు. డి క్యాపిటల్ ఇస్తే డి కూడా క్యాపిటల్ ఉండాలి, లేదంటే మీకు కంపల్సరీ ఎర్రర్ వస్తుంది. జేవిఎం ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎర్రర్ చూపిస్తూ ఉంటుంది మీకు. సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఇప్పుడు నా ప్రోగ్రామ్ సేవ్ అయిందంటే నా ప్రోగ్రామ్ మై డెమో 1 ఈజ్ మై ప్రోగ్రామ్. అందులో ఆల్రెడీ డెమో అనే క్లాస్ ఉంది, దానికి ఆబ్జెక్ట్ కూడా క్రియేట్ చేసాం మనం. ఓకే రైట్. Sir, Yeah, my demo 1 class is my class visible to all of you? Is my screen visible to you now or yes. not? No, sir. Yeah, tell me. Any doubts you have? We can write the main class in starting also. Yeah, right there also. బట్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇలాగా, ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ గురించి మాట్లాడట్లేదు. నేను నా ప్రోగ్రామ్లో నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను. బట్ అన్ని క్లాసెస్కి మెయిన్ మెథడ్స్ రాయలేను నేను. బట్ ఒకసారి మాత్రమే మెయిన్ మెథడ్ రాస్తాను. కాబట్టి అన్ని క్లాసెస్ని ప్రిపేర్ చేసిన లాస్ట్లో మెయిన్ క్లాస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను. మీరు అలా కూడా రాసేసుకోవచ్చు. ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్కి మెయిన్ మెథడ్ రాసేసుకోవచ్చు కావాలంటే మీరు. బట్ అప్పుడు మీరు ఒక 10 క్లాసులు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తే 10 సార్లు మెయిన్ మెథడ్ రాయాల్సి వస్తుంది. నాకు టైం వేస్ట్ అయిపోతుంటుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? కాబట్టి మీరు మెయిన్ క్లాస్ పైన ఎన్ని క్లాసులు ఇంప్లిమెంట్ చేసేసుకోండి. అన్నిటికీ కంట్రోల్ ఒకే ఒక మెయిన్ క్లాస్ రాయించాలి. ఆ నేమ్‌తో సేవ్ చేసుకోండి. It is like functions. ఏదమ్మా? It is like functions, na sir. Like we will జస్ట్ call. ఫంక్షన్స్. ఇక్కడ చిన్న క్వశ్చన్ కూడా ఉంటుందండి. మనం సిలో ఫంక్షన్స్ అంటాం.
సిలో మెయిన్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ అండి. బట్ జావాలో నేను మెయిన్ ఫంక్షన్ అంటలేదు కదా! మెథడ్ అంటున్నాను. ఇక్కడ అన్ని మెథడ్స్ అంటున్నాను నేను. ఫంక్షన్స్ అనట్లేదండి. ఇదో క్వెషన్ అవుతది మనకి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఫర్ ఎ ఫంక్షన్ అండ్ ఎ మెథడ్ అని అడిగారనుకోండి, రీజన్ ఒకటే చెప్తాను నేను. రీజన్ ఏంటంటే, మెయిన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ జావా ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫంక్షన్. మెయిన్ ఈజ్ ఎ మెథడ్ ఇన్ జావా. బట్ ఇన్ సి మెయిన్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్. సార్ వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫంక్షన్ అండ్ మెథడ్ అని అడిగితే, క్లాస్ అండర్‌లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే అది మెథడ్ అనండి. క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లేని చోట దాన్ని ఫంక్షన్ అనండి. మీరు సిలో క్లాసెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ లేవు కదా! అక్కడ మీరు ఫంక్షన్స్ అంటారండి. జావాలో అన్ని క్లాసెస్ ఆబ్జెక్ట్సే ఉంటాయి కాబట్టి మీరు వాటిని ఫంక్షన్స్ అనడానికి లేదు. మెథడ్స్ అనండి. ఈస్ ఇట్ క్లియర్? జావాలో ఫంక్షన్ అన్న మాట వినపడకూడదు మనకి. దేర్ ఈస్ ఓన్లీ మెథడ్. ఓకే. Sir, why object is we need to implement object every time, sir? For every class we have to create object. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్‌కి డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. బైక్ హాస్ సెపరేట్ ప్రాపర్టీస్. కార్‌కి సెపరేట్ ప్రాపర్టీస్. ఒక పర్సన్‌కి సెపరేట్ ప్రాపర్టీస్. ఎవ్రీ క్లాస్ హాస్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్. వాటిని యాక్టివేట్ చేయడానికి వాటి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఒక క్లాస్‌కి ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఓబీజే1, ఓబీజే2, ఓబీజే3 ఎన్నైనా చేసుకోవచ్చు. అన్నీ ఒకే బిహేవియర్‌ని చూపిస్తాయి. బైక్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ బైక్ బిహేవియర్‌ని చూపిస్తాయి. కార్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కార్ బిహేవియర్‌ని చూపిస్తాయి. ఈస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. Yes, sir. Right. Just I would like to run this program now. Okay. Right. Just command prompt I am opening CMD. Okay, I am sharing my command prompt screen to you now. Just wait. Is it visible now? My command prompt is visible to all of you now? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. Just I am running my program. So CD, my program stores on desktop. CD desktop. Again, I would like to see where Java is not in or exist or not. Just click Java C. The Java compilation is done. Okay. So Java is there in my system. I know it. My program. What is my program name is? My program name Java C. My demo 1 dot Java. This is my program. Yeah. I would like to run it once. Yeah. Compilation is done. I would like to run it now. Java my demo 1. I am running the program. Just. Yeah. What is the output? This output is seen just like. Is it visible now? Output is visible or not? Yes, sir. Zero null. యా అవుట్పుట్ ఏం చూపించిందంటే 0 నల్ చూపించింది. మీరు ఒక విషయం క్లియర్‌గా అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడ చాలా క్లియర్ విషయం. సిలో నేను ఆ ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి మీకు చూపిస్తున్నానండి. ప్రోగ్రామ్ స్క్రీన్ షేర్ అయిందా మీకు? ప్రోగ్రామ్‌లో ఏజ్, నేమ్ ఉన్నాయి కదా! వాటికి మనం వాల్యూస్ ఇచ్చామా? లేదు సార్, ఇన్పుట్ ఇవ్వలేదు సార్. ఇవ్వలేదు. సిలో మీరు ఇన్పుట్ ఇవ్వలేదనుకోండి మీరు. ఒక వాల్యూకి మీరు ఇన్పుట్ ఇవ్వలేదనుకోండి, ఒక వేరియబుల్‌కి మీకు గార్బేజ్ వాల్యూస్ చూపిస్తాయండి. మైనస్ వాల్యూస్ చూపిస్తూ ఉంటుంది. సి లాంగ్వేజ్ అయితే. బట్ జావాలో అలా చూపించదండి. జావాలో అది నంబర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటీజర్, ఫ్లోట్ టైప్ అయితే డిఫాల్ట్ వాల్యూ 0 పెట్టేసుకుంటుంది. నేను వాల్యూ ఇవ్వకపోతే అదే 0 అసైన్ చేస్తుంది. స్టాటిక్‌గా ఒక వాల్యూ అసైన్ చేసేసుకుంటుంది. అది స్ట్రింగ్ టైప్ అయితే నల్ అని ఇచ్చేస్తుంది. నేను చెప్పింది అర్థమైందండి. నేను ఇన్పుట్ ఇవ్వలేదమ్మా. బట్ అవుట్‌పుట్ ఏమొస్తుంది? నేను సిస్టమ్ చెక్ చేసుకుంటున్నాను అంతే. ఇన్పుట్ ఇస్తే ఇన్పుటే ప్రింట్ అవుతుంది. నాకు తెలుసు నేను ఏ వాల్యూ ఇస్తే ఆ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవుతాయి. నాకు ఐడియా ఉంది దాని గురించి. వాటిని నేను ఇవ్వకపోతే ఏం ప్రింట్ అవుతాయి? జస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు చెక్ ఇట్. జావా ఏమి అసైన్ చేస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏజ్‌కి నేను వాల్యూ ఇవ్వలేదు. ఇవ్వకపోతే ఎర్రర్ చూపిస్తుందా? లేదంటే గార్బేజ్ వాల్యూ చూపిస్తుందా? లేదంటే నాకు ఏదైనా వాల్యూ అసైన్ చేసేస్తుందా? అంటే కంప్లీట్‌లీ మీరు ఏం ఇవ్వకపోతే జావా ఇంటీజర్ వాల్యూస్‌కి, ఫ్లోట్‌కి వాటికి జీరోస్ అసైన్ చేస్తుంది. అదే స్ట్రింగ్ అయితే నల్ అసైన్ చేస్తుంది. అందుకనే నాకు అవుట్‌పుట్‌లో మీరిందాక ఇన్పుట్ సార్ ఇన్పుట్ ఇవ్వలేదని అడిగారండి. బట్ నేను ఎందుకు ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను మీకు. దేర్ ఈస్ వన్ లాజిక్. మన ఇన్పుట్ ఇస్తే ఇన్పుటే ప్రింట్ అవుతుందండి. నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఇట్.
బట్ మన ఇన్పుట్ ఇవ్వకపోతే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? దట్స్ ద క్వశ్చన్ ఐ నీడెడ్. సో నేను ఇన్పుట్ ఇవ్వలేదనుకోండి, వాట్ ద వాల్యూ షుడ్ బి ప్రింటెడ్ ఇన్ ద అవుట్పుట్ అని అడిగితే కంప్లీట్లీ ప్రింటెడ్ 0 ఫర్ న్యూమరిక్స్. దట్ మీన్స్ ఇంటీజర్ ఫ్లోట్ టైప్ అయితే 0 ప్రింట్ అవుతుంది. ఫర్ స్ట్రింగ్స్కి అయితే అది నల్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. సో నా ఐ ఆమ్ అసైనింగ్ వాల్యూస్. ఏజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఆమ్ మెన్షనింగ్ 30 and name equal to I am assigning funny. Just save my program again and I would like to run it again. Should just compile it. Java c my demo.java and Java my demo. Yeah, here output is 30 and funny. వచ్చిందా రాలేదా? మీకు నెక్స్ట్ లైన్ లో కావాలి అంటే చెప్పాను కదండి, జస్ట్ మేక్ ఇట్ as println. Make it as println. Just save it and again run it. Yes, sir. Sir, we need to create a object in only main function. Completely. You can create objects to a class under main only. Is it clear? Sir, if we don't mention object, what will the output? For example, I don't want to create an object, then you should go for static mechanism. నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్తో హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. నాకు ఆబ్జెక్ట్ వద్దు అనుకుంటే అప్పుడు నేను క్లాస్ నేమ్తో హ్యాండిల్ చేయాల్సి వస్తుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ప్రోగ్రామ్ మీరు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయట్లేదండి. సో నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేయట్లేదు. డెమో ఓబీజే ఈక్వల్ టు న్యూ డెమో నేను రాయట్లేదు. అండ్ ఓబీజే అనేదే లేదు, అసలు నాకు అసలు ఇది లేదు. బట్ నాకు అవుట్పుట్ కావాలి. ఓకేనండి, నాకేం కావాలి ఇప్పుడు? అవుట్పుట్ కావాలి. పైన మెథడ్ ఉందండి. ఏ మెథడ్ ఉంది నాకు? డిస్ప్లే అనే మెథడ్ ఉంది కదా. ఇప్పుడు డిస్ప్లే మెథడ్ని రన్ చేయడానికి నేను క్లాస్ నేమ్ వాడేసుకోవాలండి. ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ లేకపోతే నేను స్టాటిక్ వచ్చి క్లాస్ నేమ్ వాడతానండి. మై క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ డెమో డాట్ ద మెథడ్ నేమ్ ఈజ్ డిస్ప్లే. సో 2 రకాలుగా మీరు రన్ చేయొచ్చు ప్రోగ్రామ్‌ని. ఒకటి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి రన్ చేయడం, రెండోది ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా రన్ చేయడం. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి రన్ చేసే వాటిని ఇన్‌స్టాన్స్ మెథడ్స్ అంటారు. All the instance methods should be run by using object. అసలు ఆబ్జెక్టే అవసరం లేకుండా మెథడ్‌ని రన్ చేయాలని నేను అనుకుంటే దట్ టైప్ ఆఫ్ సినారియోస్ కమ్స్ అండర్ స్టాటిక్ మెకానిజం. స్టాటిక్‌లో ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ ఉండదు కాబట్టి క్లాస్ నేమ్ వాడి రన్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను క్లాస్ నేమ్ డెమో తీసుకొని రన్ చేస్తాను. ఓకే. సో మీరు మెథడ్ కూడా అప్పుడు స్టాటిక్ పెట్టాలి. కంపల్సరీ మెథడ్ కూడా నాన్ స్టాటిక్ అయిపోయింది. అప్పుడు మీరు static void display should mention there. Okay, the variable should be also static. Static int s. So the static Static string mechanism name. is If I complex. am అంటే నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకపోతే నా ప్రోగ్రామ్ మొత్తం ఏ మేనర్లోకి వెళ్ళిపోవాలి? ఇంక నాకు స్టాటిక్ వెళ్ళిపోవాలండి. కంప్లీట్ డైనమిక్ నుంచి స్టాటిక్ వెళ్ళిపోతాను నేను. అప్పుడు మాత్రమే నేను క్లాస్ నేమ్తో రన్ చేయగలుగుతాను. నేను చెప్పిన అర్థమైందా మీకు? Yes, sir. అప్పుడు మెథడ్స్ అండ్ మెంబర్స్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి డిక్లేర్డ్ as static. Then you can run your programs by using this static class, by using class names. జాగ్రత్త వినండి, మీరు ప్రోగ్రామ్ 2 రకాలుగా రన్ చేయొచ్చు. ఒకటి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి రన్ చేయొచ్చు. రెండోది ఆబ్జెక్ట్ వద్దు అనుకుంటే మీరు కంపల్సరీ స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్‌ని వాడి రన్ చేయాల్సొస్తుంది. అప్పుడు మీ ప్రోగ్రామ్‌లో స్టాటిక్ వేరియబుల్స్, స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అవసరం అవుతుంది. Yeah, Java my demo 1. My demo 1. అవుట్పుట్ వచ్చిందా రాలేదా? 30 ఫనీ వచ్చిందండి?
ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా రన్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ నేను, మీరు చూసుకొని కావాలంటే. నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేదు కదా. డెమో ఓబీజే ఈక్వల్ టు న్యూ డెమో అని ఎక్కడైనా రాసానా? బట్ అవుట్పుట్ వచ్చిందా రాలేదా మీకు? Sir, if you want to take the input from the user, how you should write? Yeah, in C language, we are taking inputs by using scanf function. But in Java, Yes, sir. we use one class name. That class name is called buffer reader. Buffer reader. Another one is data input stream. చాలా ఉన్నాయండి. Data input stream is one class. Another class is scanner. ఈ 3 వేస్ ఉన్నాయి నాకు. నేను కీబోర్డ్ నుంచి వాల్యూస్ ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి, యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి కీబోర్డ్ నుంచి అనుకుంటే, ఐ కెన్ రైట్ ఐ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ 3 క్లాసెస్. దట్ వన్ ఈస్ బఫర్ రీడర్, సెకండ్ వన్ ఈస్ డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ అండ్ స్కానర్. ఈ మూడిట్లో ఏది వాడినా పర్వాలేదండి. ఈ మూడిట్లో వాడి మనం కీబోర్డ్ నుంచి వాల్యూస్ని తీసుకోవచ్చు. ఇన్పుట్ మెకానిజం అది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అలా కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయొచ్చు. Rest, I would like to implement new one. First, I would like to save it as a my demo 2. My demo is my Java source file, completely Java source file. Just save it, and again, first you have to write the program. Import java dot some lang dot star. Import java dot io dot star. So class. Is my screen visible to all of you now? Is there any issue? Sir. Yeah, thank you. Yeah, my class name is demo2. Okay, I am taking the members now. Again, I am taking int s is one member, and second one is string name is my second member. వీటికి ఇన్పుట్స్ ఎక్కడి నుంచి? ఇప్పుడు కీబోర్డ్ నుంచి ఇవ్వాలి, ఇది మన కాన్సెప్ట్. దెన్ ఐ యూస్ బఫర్ రీడర్ క్లాస్. బఫర్డ్, bufferd, బఫర్డ్ రీడర్, reader, buffer reader. My object name is br equal to my operator is new buffered reader, new buffer reader of new input stream reader of system.in. This is the statement clearly. Just I would like to decrease the size. Why we are not creating object for main method? Good, very good question. మీరు మెయిన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు కీవర్డ్ రాస్తున్నారండి, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్. మెయిన్ పక్కనే రాసేవుగా నువ్వు ఏ వర్డ్? స్టాటిక్ అని. స్టాటిక్ మెథడ్స్కి ఆబ్జెక్ట్ అవసరం లేదు, క్లాస్ నేమ్ ఉంటే చాలు. అందుకనే మెయిన్కి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగలేదండి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఏమున్నా మీకు ఆన్సర్ దొరికినట్టేనా? మీరు మెయిన్ మెథడ్ రాస్తున్నప్పుడే స్టాటిక్ అని వర్డ్ వాడుస్తున్నారు, కాబట్టి మెయిన్ మెథడ్ ఆబ్జెక్ట్ మీ బేస్ అయి ఉండదు. మెయిన్ మెథడ్ రన్ అవ్వడానికి ఆబ్జెక్ట్తో పని లేదు, క్లాస్ ఉంటే సరిపోతుంది. సో వీఆర్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫర్ మెయిన్ మెథడ్. ఓకే, గుడ్. రైట్, ఐ వుడ్ లైక్ టు run this program. It's just would like to decrease the size. Yeah, just I would like to decrease the size. Yeah,
No, is it visible or not? I think. So complete this statement I needed. Buffered reader is my class. Is buffer reader is a class. BR is the object. New buffered reader of new input stream reader of system.in is the complete statement. ఓకే, ఏం జరుగుతుంది సార్, అసలు ఎందుకు రాశారు ఈ స్టేట్మెంట్ మీరు? ఇది మీ క్వశ్చన్. జాగ్రత్త వినండి, ఈ స్టేట్మెంట్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం చదవండి. సిస్టమ్ డాట్ ఇన్. సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ మీన్స్ కీబోర్డ్. గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి ఎంటర్ చేస్తారండి? మీరు వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి ఎంటర్ చేస్తారు? కీబోర్డ్ సార్. యా కీబోర్డ్. కీబోర్డ్ ఈ సిస్టమ్ డాట్ ఇన్. సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ అంటే కీబోర్డ్. మీరు ఇచ్చిన వాల్యూ తీసుకుంటుంది ఫస్ట్. తీసుకుని అది ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ రీడర్లోకి వెళ్తుంది. ఆ వాల్యూ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ రీడర్ నుంచి వాల్యూని తీసుకెళ్ళి బఫర్ రీడర్లో స్టోర్ చేస్తుంది. బఫర్ రీడర్లో బిఆర్ అన్న ఒక ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర స్టోర్ చేస్తుంది. ఇట్స్ స్ట్రీమ్ అండి. జావాలో ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఆర్ స్ట్రీమ్స్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై స్ట్రీమ్? ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, స్ట్రీమ్ ఈజ్ ఎ ఫ్లో ఆఫ్ డేటా, సమ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. స్ట్రీమ్ అంటే ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు నా కీబోర్డ్ ఇచ్చిన వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి ట్రావెల్ చేస్తుంది చూసారా? అది సిస్టమ్ డాట్ ఇన్లోకి వెళ్ళింది, అంటే కీబోర్డ్ తీసుకుంది. అక్కడి నుంచి ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ రీడర్కి రీచ్ అయింది. అక్కడి నుంచి బఫర్ రీడర్కి రీచ్ అయింది. అక్కడది బిఆర్ అన్న ఒక మెమొరీలో స్టోర్ అయింది. ఇట్స్ ఎ ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. కాబట్టి జావాలో ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ అన్న పదాలని ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్స్, అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్స్గా పిలుస్తారు. స్ట్రీమ్ మీన్స్ ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇప్పుడు నేను కీబోర్డ్ నుంచి ఇచ్చిన వాల్యూస్ అన్ని ఎలా ట్రావెల్ చేస్తే మీకు అర్థమైంది కదా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇప్పుడు నేను Yes, sir. ఇచ్చిన వాల్యూస్ అన్ని బఫర్ రీడర్ ఆబ్జెక్ట్ బిఆర్లో ఉంటాయి. నా ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటంటే, ఏజ్ అన్న వాల్యూ కావాలనుకోండి. ఏజ్ ఈక్వల్ టు, నేను ఒక కంపల్సరీ ఒక టర్మ్ రాయాలండి. ఏంటది? ఇంటీజర్ డాట్ పార్స్ ఐఎన్టీ ఆఫ్ బిఆర్ డాట్ రీడ్ లైన్. ఇలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఎందుకు సార్ ఇది చెయ్యడం మీరు అని మీరు నన్ను అడగచ్చు కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు కీబోర్డ్ నుంచి వాల్యూ ఇస్తున్నారు. ఆ వాల్యూ ఎక్కడికి వెళ్తుందని చెప్పాను నేను? ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ రీడర్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి బఫర్ రీడర్కి వెళ్ళి ఎక్కడ స్టోర్ అయింది? బిఆర్లో స్టోర్ అయిందని చెప్తున్నాను. ఇదేగా చెప్పాను మీకు నేను ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్. Yes, sir. మీరు కీబోర్డ్ నుంచి 10 అని ఇచ్చారనుకోండి, ఆ 10 అనే వాల్యూ ఎక్కడ స్టోర్ అయింది? ఇప్పుడు బిఆర్లో స్టోర్ అయింది. ఎక్కడ స్టోర్ అయింది? అది బిఆర్. కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, మీరు ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నప్పుడే ఒక విషయం మీకు చాలా క్లియర్గా అర్థమై ఉండాలి. మీరు పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ బ్రాకెట్లో ఒక పదం రాస్తున్నారండి. ఏంటది? String args. దట్ మీన్స్ మీరు ఇచ్చే ప్రతి ఇన్పుట్ని జావా స్ట్రింగ్ కింద తీసుకుంటుంది. నేను నెంబర్ ఇచ్చినా సరే అది స్ట్రింగ్ కిందే తీసుకుంటుంది. నువ్వు వెంటనే ఏం చేయాలంటే దాన్ని మళ్ళీ నెంబర్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. అందుకనే ఈ స్టేట్మెంట్ రాశాను నేను. మీరు ఈ స్టేట్మెంట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏజ్ ఈక్వల్ టు, నేను రాసింది ఇంటీజర్ డాట్ పార్స్ ఐఎన్టీ ఆఫ్ బిఆర్ డాట్ రీడ్ లైన్. రీడ్ లైన్ అనే మెథడ్ వాడి బిఆర్లో ఉన్న ఏజ్ని తీసుకుని దాన్ని ఎలా మార్చుకున్నానంటే ఇంటీజర్గా కన్వర్ట్ చేసి దేంట్లో స్టోర్ చేశాను? ఏజ్లో స్టోర్ చేశాను. ఇది చేయాల్సిందే. ఇట్స్ మ్యాండేటరీ. కన్వర్షన్ షుడ్ బి డన్ బై ద ప్రోగ్రామర్. నేను ఒకవేళ నేమ్ తీసుకున్నా సరే నేమ్ ఈక్వల్ టు సింపుల్గా రాసేస్తానండి. బిఆర్ డాట్ రీడ్ అని రాసేస్తాను. ఎందుకంటే నేమ్ ఏ టైపు? నేమ్ ఏ టైపు? String type, sir. స్ట్రింగ్ టైపు. జావా కూడా ఏం తీసుకుంటోంది? స్ట్రింగ్స్నే తీసుకుంటాను కదా. నేను Yes, sir. కన్వర్షన్ చేయక్కర్లేదు. స్ట్రింగ్స్ దగ్గర కన్వర్షన్ అవసరం లేదండి, కానీ ఇంటీజర్ దగ్గర కన్వర్షన్ అవసరం ఉంటుంది. మీరు కీబోర్డ్ నుంచి వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు. ఆ బఫర్ రీడర్ స్టేట్మెంట్ వాడి వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు. మీరు ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కంపల్సరీ ఫ్లోలో బిఆర్లో స్టోర్ అవుతాయి. కాకపోతే మీరు పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఆక్స్ అని రాయడం వల్ల, నేను చెప్పిన అర్థమవుతుందా? స్ట్రింగ్ ఆక్స్ అని రాయడం వల్ల each and every input should be taken in the form of string in Java. As a programmer, as a developer, it's my need to convert. That means typecasting. Okay, I can type, నేను టైప్ కాస్ట్ చేయాల్సిందే. కంపల్సరీ టైప్ కాస్ట్ చేసి ఆ వాల్యూ నెంబర్ రిటర్న్ చేసుకుంటాను. సో దిస్ ఈజ్ మై ప్రోగ్రామ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మై మెథడ్. దట్ మీన్స్ void display. ఐఎమ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద మెథడ్. ఓకే, నేను ఇందులో ఒక స్టేట్మెంట్ రాస్తాను. సిస్టమ్ డాట్
some out dot print of system dot out dot print of age, and again system dot out dot print of name. Yeah, I am closing my class now, and again I am declaring my demo 2. My program name is, my main class is my demo 2. Sir, display function is a method, sir. Is a method. Display is a method. Class definition అదే members and methods. Sir, we have declared age name in starting. Age and name are members. Yes, sir. And మీరు పర్సన్ అండి, నేను ఎగ్జాంపుల్, మీరు పర్సన్, మీకు నేమ్ ఉందా? yes, sir. వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్? Manohar. మనోహర్ ఈజ్ యువర్ నేమ్. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఏజ్? అండ్ 20 వాట్ ఈజ్ యువర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్? వాట్ ఈజ్ యువర్ అడ్రస్? ఇవన్నీ మెంబర్స్. ఇప్పుడు మనోహర్ చేసే వర్క్స్ ఏంటి? మనోహర్ ఈట్, మనోహర్ స్లీప్, మనోహర్ డ్రింక్, మనోహర్ రన్, మెథడ్స్. నేను చెప్పిన అర్థమైందా? నీకు మెంబర్స్ ఉన్నారు, నువ్వు చేసే వర్క్స్కి ఏముంటాయి? నేను ఇక్కడ మెథడ్స్ ఉంటాయి. నీకు మెంబర్స్ మెథడ్స్ ఇద్దరు రెండు ఉన్నాయంటున్నాను. అందుకని నేను మెంబర్స్ని రాస్తూ కింద మెథడ్ కూడా రాస్తున్నాను. నా మెథడ్ ఏంటి ఇక్కడ? డిస్ప్లే ఈజ్ మై మెథడ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. Right. I am writing main method now. Public static void main of string args. Yeah. And creating objects demo2 obj equal to new demo2. Okay. And my program, some obj dot my method is display. My method is display. Just I am closing my method. Just save it, and once I try to run it also. So Java C my demo2 dot Java. Yeah, system dot out dot print age equals some integer dot parse int of identifier expected. Yeah, semicolon and semicolon పెట్టలేదు. Yeah. Yeah. Now I am error. Display spelling mistake. Yeah, it says no need to define again. మీరు అబ్జర్వ్ చూస్తున్నారా ప్రోగ్రాము? ఎర్రర్స్ వస్తుంటే నేను ఏం చేస్తున్నాను అనేది Yes, sir. మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిందే ఎర్రర్స్ గురించి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఏ ఎర్రర్స్ వచ్చాయో మీకు చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. అవి మనకు కావాలి. మనం మిస్టేక్స్ చేస్తామండి కంపల్సరీ. యాజ్ ఏ డెవలపర్గా, నేను లెర్నర్గా నేను చాలా తప్పులే చేస్తాను. ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ మోర్ మిస్టేక్స్, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ బికాజ్ ఐ గాట్ మోర్ ఎర్రర్స్. ఎవ్రీ ఎర్రర్ ఇస్ యువర్ నాలెడ్జ్. మీరు ఎర్రర్స్ ఎక్కువ రావాలని కోరుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇంట్ ఏజ్ స్ట్రింగ్ దగ్గర నాకు వచ్చిన ఎర్రర్ ఆల్రెడీ డిఫైన్డ్, ఆల్రెడీ 2 సార్లు డిఫైన్ చేయొద్దు అంటుంది. ఇక్కడ ఇంట్ ఏజ్ స్ట్రింగ్ నేమ్ పెట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ ఏజ్ ముందు నేను ఇంట్ పెట్టేస్తున్నానండి. అలా 2 సార్లు ఎందుకు డిఫైన్ చేస్తావు? నో నీడ్ టు రీడిఫైన్ అని చెప్పడం. ఓకే, నెక్స్ట్. అండ్ వాట్స్ అనదర్ ఎర్రర్ ఆఫ్ మైన్? The instead of int cannot be converted into. So int cannot be converted to string. మనం అక్కడ స్ట్రింగ్ దగ్గర మెన్షన్ చేసామంటే string name equal to, just I mentioned that name equal to some br.read. So this is my just program building. Just I would like to run it again. Yeah,
Mala, I got 4 errors. Just I would like to compile again. So I have saved it. Yeah. Yeah. The 2 errors I got it. First one is error identified expected a is equal to integer dot parse int of br dot read line, and again name equal to br dot read. Is it clear? Right. Just cut these variables here and put it in main method under main method. Just run again. Right. Some int is. I would redefine here. String name. Okay, just remove the class. This one. Just I would like to only implementation a single class here. Under main method, our program has to be run. Save it. String name. Yeah, clear. Let's check it out. Just try to take one value. Let's check it where the error it is. I will find it now. Yeah. యా ఇక్కడ మీరు ఒకసారి మెన్షన్ చేస్తుంటే కర్సర్ వెయిట్ చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుందా అందరికి? సో చూడండి ప్రోగ్రామ్‌లో కర్సర్ వెయిట్ చేస్తుంది బ్లింక్ అవుతుందా? విజిబుల్‌గా ఉందా అందరికి? ఇప్పుడు నేను జావా సి రాసి తర్వాత జావా రాసి ఎంటర్ చేస్తే అక్కడ కర్సర్ బ్లింక్ అవుతుంటే అందరికి విజిబుల్ అవుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. అంటే ఇన్పుట్ అడుగుతోంది నిన్ను. ఇప్పుడు అడిగావు ఇందాక నన్ను యూజర్ ఇన్పుట్ కావాలని. ఇన్పుట్ అడుగుతుంది.
అండ్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇన్పుట్ 23 తీసుకుని మళ్ళీ అవుట్ 23 ప్రింట్ చేసింది నాకు. అందుకనే 2 టైమ్స్ వచ్చింది అక్కడ. ఇప్పుడు యూజర్ ఇన్పుట్ తీసుకుందా లేదా? Yes, sir. కీబోర్డ్ నుంచి మనం కూడా ఇన్పుట్ ఇవ్వచ్చు. బట్ చెప్పాను కదా డిఫరెంట్ ఉన్నాయని మనకి. బఫర్ రీడర్ క్లాసెస్ వాడి ఇచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు. స్కానర్ క్లాస్ వాడి ఇచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు. డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ క్లాస్ వాడి ఇచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు. సో మెనీ వేస్ అంటే. టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ఈ డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ బఫర్ రీడర్ గురించి క్లియర్ గా మళ్ళీ ఇంకో ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నో నీడ్ టు బోదర్. ఈ క్లాస్ అర్థమైంది కదా అందరికీ? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక అడగండి అమ్మా. అదర్వైజ్ ఐ విల్ క్లోజ్ ద సెషన్. Sir, actually, what is the error, sir? We got. బేసికల్లీ ఎర్రర్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. బఫర్ రీడర్ క్లాస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీ మెయిన్ మెథడ్ అండర్లో చేయమంటుంది. మీకు అందుకని ఇంకొక టాపిక్ చెప్తామండి. కన్స్ట్రక్టర్స్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది. అది రేపు క్లాస్లో దాని గురించి ఈ చెప్పిన తర్వాత నేను కన్స్ట్రక్టర్ గురించి కూడా చెప్తే ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఈ ఎర్రర్స్ గురించి కొంచెం మర్చిపోండి. నేను దాని గురించి మాట్లాడినప్పుడు క్లారిటీ వస్తుంది. మళ్ళీ ఇంకోసారి ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి చూడొచ్చు మనం. ఇబ్బంది ఏం లేదు. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. Okay, sir. ఈ క్లాస్ అర్థమైనట్టుగా అందరికి? ఓకే, గుడ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Thank you, sir.